नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ कुदरती खेती सम्मेलन ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वालों नवी दिल्ली में राष्ट्रपति और भाजपा के कौमी प्रधान नाल मुलाकात। श्री अमरनाथ गुफा नेड़े बदल फटन और अचनचेती हड़ां कारण मरण वालियां की गिणती 16 हुई। ਵੱਖ-ਵੱਖ एजेंसियां वालों सांझे तौर पर तलाशी और बचाव अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बठिंडा एम्स का दौरा करके डॉक्टरी सेवावां की समीक्षा की। केंद्रीय स्कीमां नूं लागू करन बारे जिला प्रशासन नाल मीटिंग। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इतिहासक जलियांवाले बाग का दौरा किया। भाजपा के कौमी आगू तरन चुग वालों अमृतसर विखे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ कुदरती खेती सम्मेलन ਨੂੰ संबोधन करनगे। ਇਹ सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है, जिस विच हज़ारां किसान और होर सरोकारी शामिल होणगे जिन्हां ने कुदरती खेती ਨੂੰ सफलता नाल अपनाया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से वजों प्रधानमंत्री ने इस साल मार्च महीने में गुजरात पंचायत महासम्मेलन ਨੂੰ संबोधन करदिआं हरेक पिंड के घट्टो घट्ट 75 किसानां ਨੂੰ कुदरती खेती अपनाउण की अपील की सी। प्रधानमंत्री की इस सोच तो प्रभावित होकर अधिकारियों ने गुजरात के सूरत जिले के किसान समूहों वर्गीय संस्थावां और चुने हुए नुमाइंदियां ਨੂੰ कुदरती खेती बारे जागरूक किया, जिस सिटे वजों हरेक ग्राम पंचायत में घट्टो घट्ट 75 किसानों की शिनाख्त की गई और उन्होंने कुदरती खेती करने लई उत्साहित किया गया। इस वास्ते 41,000 तो वध किसानों को सिखलाई दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि साल 2030 तक भारत विश्व का सब तो वध युवा जनसंख्या वाला मुल्क होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड की रिपोर्ट का हवाला देंदियां रामनाथ कोविंद ने कहा कि नौजवानों को देश की प्रगति और विकास में वध तो वध योगदान करना चाहिए। नवी दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधन करदे राष्ट्रपति ने इस गल ते खुशी जाहिर की कि भारत के युवा विश्व में नवी पछाण बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौजवानों ने दवाइयां, तकनोलॉजी और सूचना तकनोलॉजी के सारे खेत्रों में हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीतियां ने। स्वामी विवेकानंद नूं चेते करदे राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने युवा शक्ति ते अटुट विश्वास सी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह सकते हैं। ये स्थिति, जिसे युवा उभार भी कहा जाता है, हमारे देश के लिए एक सुअवसर है। महाराष्ट्र के नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नवी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा नाल मुलाकात की। उन्होंने वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल भी मुलाकात करने की संभावना है। भाजपा के एकनाथ शिंदे की अगवाई वाली शिव सेना धड़े की नवी बनी सरकार वालों मंत्रिमंडल के गठन तो पहला यह मुलाकातां हो रही हैं। एकनाथ शिंदे और फडणवीस वालों 30 जून को कार्यभार संभाले गए सन। इस तो पहला शिव सेना में भारी बगावत तो बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री वजों अस्तीफा दे दिता सी। महाराष्ट्र के इन्हां दोवें नेतावां ने बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल भी मुलाकात की सी। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा नेड़े बदल फटन कारण मरण वाले श्रद्धालुओं की गिणती 16 हो गई है। इस दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ एजेंसियां वालों तलाशी और बचाव ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, NDRF, ITBP और फौज वालों सांझे तौर पर चलाया जा रहा है। जिक्रयोग है कि बीती शाम
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਵਿਖੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਰਦ ਅਤੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 65 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ का सफर ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਨੂ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੁੰਨੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਜੁਲਾਈ 1900 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 1926 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ 1971 ਅਤੇ 1977 ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 26 ਜੁਲਾਈ 1983 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 1925 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੈਤੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਨਾਭਾ ਲਈ 11ਵੇਂ ਅਹਿੰਸਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇਨੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ 1858 ਨੂੰ ਦੇਨੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁੰਨੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਲੌਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁੰਨੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੀ 23ਵੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੰਨੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਾਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ।
ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਲక్ష్మణ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। संस्कृति मंत्रालय ने 31 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और ये जितने भी देखने के लिए आते हैं लोग, उसमें देशभक्ति की भावना भी जागृत हो। तो आपने देखा होगा इनकी गैलरी को भी ठीक किया, ये शहीदी जो हमारा कुआं था उसको भी ठीक किया, सारी चीज़ों को रिनोवेट करके और दर्शनीय स्थल जैसे बने ऐसा हेरिटेज बनाने का प्रयास इसमें किया। एनबीसीसी इसमें हमारी एजेंसी थी। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मतलब है दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के खिलाफ खड़ा होया नायक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अध्यक्ष जिन्हें अपना जीवन दे के देश के दो विधान, दो प्रधान के कलंक तो हटाया, उस कलंक को हटाया और उस काम को पूरा किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 370 ਔਰ 35A ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਜ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADGP LK यादव की अगवाई वाली SIT ने सुमेध सैनी ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ADGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ IG ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।